or decision maker can take appropriate decision based on the comparison of different location. है लोकेसन र तिनीहरुको परफर्मेन्स तिनीहरुको डेटालाई चाहिँ कम्प्यारिजन गरेर पनि के गर्न सकिन्छ त हामीले चाहिँ त्यो कम्प्यारिजन गर्न सकिन्छ रिपोर्ट जेनेरेट गर्न सकिन्छ जियो स्पेशियल म्यापिङ गर्न सकिन्छ जसले गर्दा चाहिँ हरेक लोकेसनको लोकेसन वाइज एउटा लोकेसन र अर्को लोकेसनको डिपार्टमेन्टले वेदर इट इज परफर्मिङ बेटर अर नट हामी त्यो बेसिसमा कम्प्यारिजन तिनीहरुको performance weaknesses लाई आइडेन्टिफाई गरेर we can give certain instruction in order to improvise their performance based on the geospatial mapping र हामी BI as being a data scientist हामीलाई पनि यो geospatial mapping is very much significant for we people for the data scientist हैन हामीलाई पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ because as being a data scientist or as being a BI we have to submit the report based on the location, isn't it, to our superior. So in our organization, हाम्रो organization हाम्रो भन्दा superior लाई चाहिँ हामीले information को data हरुको वा तिनीहरुको performance basis मा चाहिँ हामीले चाहिँ comparison गरेर तिनीहरुको performance लाई हामीले comparison गर्न सक्छौं. So on the basis of the comparison it is capable of generating the report हैन based on the location. So with the help of this kind of information, we can make or we can formulate certain strategies that is required in order to improve their performance. So geospatial mapping भनेको बुझ्यो लोकेसन बेसिसमा चाहिँ के गर्ने त म्यापिङ गर्ने लोकेसन 1 लोकेसन 2 or लोकेसन A लोकेसन B whatever हैन जे पनि हुन सक्छ. So based on the location we compare and identify their performance lacking with the help of the data that is collected by the BI. BI ले collection गरेको data basis मा पनि कुन चाहिँ लोकेसन को डिपार्टमेन्ट ले वा ब्रान्च ले राम्रोसँग काम गरिराछ गरा छैन वा राम्रो गरिराछ what they are doing actually. We with the help of BI decision maker can have information regarding any branch of its and can give required instruction or they can give instruction to them in order to improvise or in order to improve their performance. कुरा बुझेको हो? हेलो ओ सर कुरा बुझे है जियोस्पेशियल म्यापिङ चाहिँ लोकेसन बेसिसमा चाहिँ म्यापिङ गरेर कम्प्यारिजन गर्ने जसले गर्दा चाहिँ BI लाई हामीले रिपोर्ट जेनेरेट गर्छ जुन रिपोर्ट बेसिसमा हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं त एप्रोप्रिएट decision लिन सक्छौं in order to improve the performance of that particular location हैन. Likewise operational report at the end of the each day business intelligence features like this can provide your organization executive with a detailed summary of the daily events giving them the information they need to make critical decision. Operational report जस्तै बैंकहरुको केसमा हुन्छ नि हैन बैंकको BI ले के गर्छ त दिनभरि ट्रान्ज्याक्सन भइरा हुन्छ लास्ट एट द एन्ड अफ द डे तिनीहरुले के गर्छ त अपरेशनल रिपोर्ट जेनेरेट गर्छ र त्यो अपरेशनल रिपोर्ट बेसिसमा चाहिँ they will evaluate their daily performance and take a necessary and can take a necessary instruction or necessary improvement हैन. त्यो बेसिसमा पनि के गर्छ त आज दिनभरिको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ बेलुकाको डेटाबाट इभ्यालुएट गरिन्छ. त्यो इभ्यालुएसन बेसिसमा चाहिँ नाउ वेयर दे हैव टु गिभ मोर एम्फेसिस they can easily identify and give some instruction in order to improve their performance. Operational report बैंक ले त दिन्छ भने अरु BI ले त दिइहाल्छ नि हैन. हरेक BI ले चाहिँ के गर्न सक्छ क्यापेबल हुनु पर्ने रहेछ त डेली बेसिसको परफर्मेन्स पनि त रिपोर्ट एज अ रिपोर्ट it is capable of generating reports of daily transaction हैन. So that the decision maker can take an appropriate decision based on the performance of the of each day. Pivot table it can automatically extract significant features from the set of data. So pivot table भनेको चाहिँ okay guys Excel चलाएको छ guys. Yes sir. Yes, sir. Then do you know what is pivot table? No sir. No, No? sir. Okay. Pivot table भनेको यस्तो हो कि
हामी एक्सेलमा हामी इन्फर्मेसन जब त्यसमा स्टोर गर्छौं त्यसमा त जति पनि सेलहरु छ त्यो सेलमा हामी एज पर द रिक्वायरमेन्ट अफ द युजर वी क्यान एड एनी टाइप अफ इन्फर्मेसन एट एनी लेभल हैन र जुनसुकै लेभलमा पनि जति पनि हामी डेटा चाहिँ हामी त्यसमा के गर्न त फिट गर्न सक्छौं नि वी क्यान फिट द डेटा इन्टु द एक्सेल इजन्ट इट हैन अब त्यो लार्ज नम्बर अफ डेटा छ नि मिलियन्स अफ डेटाबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो in order to take a decision in particular department, we don't require all those information. Do we need? Of course not. So, in order to fetch the data that is required, in order to fetch the required data, हामीलाई चाहिने मात्रै डाटा तान्नु पर्यो भने के गर्छौं त? We take a help of pivot table. Pivot table is a function of a Excel as well है एक्सेलमा पनि एउटा फिचर छ जसले गर्दा हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा टेबलमा हजारौं एउटा चाहिँ फिल्ड हुन सक्छ त्यो फिल्ड मध्ये चाहिँ हामीलाई चाहिँ मानौ दुईवटा फिल्ड वा पाँचवटा फिल्डलाई मात्रै कन्सिडर गर्नु पर्यो भने पनि त विथ द हेल्प अफ पिभट टेबल व्हाट वी क्यान डु इज वी क्यान सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ओन्ली द रिक्वायर्ड फिल्ड एन्ड वी क्यान एक्सक्लुड द फिल्ड दैट वी डोन्ट नीड इट अब हामीलाई त त्यो बिलियन्स अफ फिल्ड भएको डाटाबाट चाहिँ हामीलाई चाहिने फिल्डको डाटा मात्रै तान्नु पर्यो भने चाहिँ हामी पिभट टेबलबाट चाहिँ के गर्न सक्छौं तान्न सक्छौं ग्राफ गर्न सक्छौं अब यो प्र्याक्टिकली चाहिँ पिभट टेबल कस्तो हुन्छ कसरी तानिन्छ कसरी इन्फर्मेसनलाई ग्राफ्स गरिन्छ भन्ने चाहिँ हामी ड्याशबोर्ड जुन दिनमा बनाउँछौं त्यही दिनमा यो पिभट टेबलसँग पनि हामी इन्टरेक्ट भइहाल्छ है त those who are not familiar with the pivot table while designing a dashboard we will interact with pivot table as well. है pivot table बाट चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौं त लाखौं लाख डाटाबाट चाहिँ हामीलाई चाहिने 4-5 वटा फिल्डको डाटा मात्रै चाहियो भने 4-5 वटा फिल्डको डाटालाई मात्र फेच गर्नु पर्यो भने चाहिँ we create pivot table. अब एक्सेल मा त म्यानुअली गरिन्छ whereas in the case of BI यो चाहिँ अटोमेटिक जेनेरेट गर्न सकिन्छ तर त्यसबाट चाहिँ हामी सिर्फ सिलेक्सन मात्रै गर्ने हो भेरी इजी छ प्रोसिजर चाहिँ अब त्यसको लागि हामीसँग एप्सिटहरु छ अरु धेरै टेम्पलेटहरु छ हैन हामी एक्सेलबाट गर्न सक्यो भने बाकी जेबाट पनि गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो है बागलाई मार्यो भने सेल मार्न सकिहालिन्छ सकिदैन सकिँदैन सकिन्छ हो एक्सेलबाट चाहिँ म त्यही भएर तिमीलाई के गर्न खोज्छु भने जहिले पनि एक्सेलबाट गर्न सिकायो भने अब बाकीबाट तिमीले टेम्पलेट देखि लिएर बाकी सबै आफै गर्न सक्छ सबभन्दा टफेस्ट भनेको चाहिँ त्यो म्यानुअली गर्न गाह्रो हो नि त हैन म्यानुअली गर्न सकिन्छ भने त अब बाकी टेम्पलेटबाट चाहिँ यसै पनि गर्न सकिहाल्छ हैन ओके अरु बाकी अब पिभट टेबल चाहिँ हामी त्यो ड्याशबोर्ड क्रिएट गर्दा पनि फर्दर हामी त्योसँग डेमोन्स्ट्रेट गर्दाखेरि नै यसको बारेमा अझ फर्दर चाहिँ आइडिया हुन्छ है त पिभट टेबल क्रिएट गर्दा हामी त्यो पिभट टेबल क्रिएटै गर्नुपर्छ डोन्ट वरी इन द एक्सेल त्यही बेलामा चाहिँ हामी अझ यसको बारेमा बढी सिकौँला एन्ड पिभट टेबल इज अल्सो अ फंक्शन्स अफ बीआई है बीआई किन त भन्दा चाहिँ यो डाटा म्यानेजमेन्ट टेक्निक हो नि त हैन पिभट टेबलले चाहिँ के गर्छ त भन्दा डाटालाई म्यानेज गर्ने एउटा टेक्निक त हो हैन बिलियन्स अफ डेटालाई चाहिँ हामीले चाहिने डेटालाई मात्र म्यानेज गर्नु पर्यो भने हामी पिभट टेबल क्रिएट गरिन्छ पिभट टेबल मीन्स selecting the required field of data from the billions field of data हैन धेरै फिल्डहरु भएको डाटाबाट पनि थोरै फिल्ड मात्रै सिलेक्सन गरेर डेटा फेच गर्नु पर्यो वी युज पिभट टेबल and it is the part of the BI. I mean to say it is a functionality of BI. Likewise, ad hoc reports. So BI is capable of generating the ad hoc reports, means the report that the users at the time the user is willing to have, you know. Instead of burdening our IT department with a request for detailed reports, ad hoc reports are one of the several important features of BI that let our non-technical end user generate their own reports on the fly. It means whenever they need, they can generate the report that they are looking for. Means whatever or what type of report they want, they can have with the help of BI. So user can pick and choose the element that they wish to have. So whatever report they want or whatever as per the requirement and the feature that is supported by our BI, to the supported the तर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट बेसिसमा यो एड हक रिपोर्ट मलाई केही चेन्जेस गरेर मलाई केही कन्डिसन चेन्ज गरेर मलाई रिपोर्ट जेनेरेट गर भने पनि हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं त एड हक रिपोर्ट जेनेरेट गर्न
ओके मैले अस्ति लास्ट टाइम तिमीहरुलाई चाहिँ नि के अरे यो नेपाली पैसा मोबाइलमा डाउनलोड गर भनेर भनेको थिए नि, गरे सबैले? गरे सर। गरे सर। गरेको छ। ओके यदि यसो त्यसो गरेको छ भने म यो फिचर्सलाई सबैलाई म तिमीहरु त्यहीसँग रिलेट गर्छु है त। जो स्पेशियल म्यापिङ भनेको छ नि हैन, लोकेसन बेसिसमा। अब लोकेसन बेसिसमा त्यसमा चाहिँ हाम्रो त यदि त्यही नेपाली पैसालाई याद गरेको छ भने 50 जना ब्रोकरको इन्फर्मेसन त्यसमा इन्क्लुडेड छ। अब त 50 जना ब्रोकरको तिनीहरुको छुट्टै ब्रोकरेज फर्म डिफरेन्ट लोकेसनमा छ। तिनीहरु डिफरेन्ट लोकेसनको पर्फर्मेन्स एकदम सेग्रिगेट वेमा। सपोज ब्रोकर नम्बर 1 को इन्फर्मेसन मलाई चाहियो भने पनि ब्रोकर नम्बर 1 को इन्फर्मेसन पनि छ, म ग्र्याब गर्न सक्छु विथ द हेल्प अफ दैट BI। आई क्यान इभन फेच द डेटा अफ ब्रोकर नम्बर 50s or 20s 30s व्हाटएभर or whoever हैन। मैले जसको चाहिए तीबाट त्यो डेटा मैले ग्र्याब गर्न सक्छु कि सक्दिन? हामी त नेपाली पैसामा नि त्यो फिचर्स छ है। भने पछाडी जियो स्पेसिफिक म्यापिङ पनि त्यसले गरेको छ नि त हैन। र अनि हेर कसको कम। ओके ब्रोकर नम्बर 1 ले आज दिनभरिको ट्रान्ज्याक्सन कति गरेको छ, ब्रोकर नम्बर 2 ले आज दिनभरिको ट्रान्ज्याक्सन कति गरेको छ, टर्नओभर कति छ भने हामी र कुन कम्पनीको शेयर, कुन चाहिँ ब्रोकरले कुन कम्पनीको शेयर बाइ गर्यो, कुन कम्पनीको शेयर चाहिँ सेल गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ हामी त नेपाली पैसाबाट हामी रिट्रिभ गर्न सक्छौं त्यो डेटा। सक्छौं? अफ कोर्स। लाइकवाइज अपरेसनल रिपोर्ट हेर त, त्यो नेपाली पैसाको हाम्रो डेली हाम्रो इन्डेक्स चाहिँ बिहान 11 बजेदेखि दिउँसोको 3 बजेसम्म चाहिँ नेपाली स्टक एक्सचेन्ज अन हुन्छ हैन, ओपन हुन्छ, ट्रेडिङ फ्लोर ओपन हुन्छ। त्यसमा हेर त जब सिद्धिन्छ नि 3 बजेको ट्रान्ज्याक्सन जब सिद्धिन्छ त्यसपछि त्यसले अपरेसनल रिपोर्ट आज दिनभरि भएको ट्रान्ज्याक्सनको अपरेसनल रिपोर्ट फेरि जेनेरेट गर्न सक्छ। तिमीले त्यो जेनेरेट गरेर हेरेको छौ? हैन सर। छैन। त्यसमा भएको त आइकनहरु थिच्दै जाऊ, डिफरेन्सेस के आइराछ, त्यसले के भनेको के निकालिराछ हेर्दै जाऊ। त्यो अपरेसनल रिपोर्टहरु नि डेली बेसिसमा आज दिनभरि के भएको थियो, आज दिनभरि ओके ब्रोकर नम्बर 1 ले आज दिनभरि कुन कम्पनीको स्टक चाहिँ बाइ गर्यो सेल गर्यो, ब्रोकर नम्बर 50 ले आज दिनभरिको कति गर्यो। ओके ब्रोकर नम्बर 1 के आज भन्दा 3 महिना अगाडि चाहिँ कति एउटा कम्पनीको कुन शेयर चाहिँ बाइ गरेको थियो सेल गरेको थियो पनि आजको दिनमा पनि थाहा हुन्छ भने 3 महिना अगाडिको पनि थाहा हुन्छ। मीन्स we can have a report that we wish to have हैन। BI बाट यो कुरा पोसिबल रहेछ नि त। लाइकवाइज पिभट टेबल। अब पिभट टेबल पनि त हेर त, त्यसमा पिभट टेबल कसरी चाहिँ अब तिमीलाई त्यो एक्ज्याक्टली पिभट टेबल यही हो भनेर चाहिँ त्यसले चाहिँ सेग्रिगेट गरेर चित्ताएर दिदैन। तर त्यो फंक्सन त्यहाँ भएको छ भन्ने कुरा कसरी आइडेन्टिफाई हुन्छ भने नि त्यहाँ 240 वटा कम्पनीको इन्फर्मेसन दिएको छ। तर 240 वटा कम्पनीको इन्फर्मेसन मध्ये पनि मलाई कुनै एउटा कम्पनीको कुनै एउटा चीज मात्रै चाहियो भने पनि मैले त्यहाँबाट तान्न सक्छु नि, थाहा छ? If I wish to have a audit report of particular quarter, कुनै एउटा क्वार्टरको पनि मलाई अडिट रिपोर्ट हेर्नु पर्यो भने पनि it is possible and it is just possible because of the pivot table. Pivot table नहुने हो भने के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि ओके लेट्स से स्ट्यान्डर्ड चार्टरको इन्फर्मेसन त्यहाँ स्टोर गर्दाखेरि त हरेक इयरको पनि स्टोर गरेको छ। एउटा इयरमा कतिवटा क्वार्टर हुन्छ? 4 वटा हैन, 3 महिनाको एउटा क्वार्टर हुन्छ र पर इयर 4 क्वार्टर हुन्छ। त्यो 4 वटै क्वार्टरको चाहिँ के हुन्छ त अडिट रिपोर्ट चाहिँ त्यसमा स्टोर गरेको छ। अब मलाई इफ आई डोन्ट नीड all those information of each quarter, but if I wish to have information regarding the third quarter only, then it will generate the information only of third quarter but not of second quarter, first quarter and fourth quarter. And it is possible just because of the pivot table. Although the whole data is stored over there, but it will trace only to the third quarter and capable to generate the audit report of third quarter. Pivot table को केसमा त्यही भइहाल्यो है। एडहक रिपोर्ट। ओके एडहक रिपोर्ट त नेपाली पैसामा यस्तो फिचर्स पनि छ, तिमीले त्यहाँ हेर्यौ भने instead of burdening our IT department with the request for detailed reports, ad-hoc reports are one of the several important features of BI that let our non-technical in user. जस्तै यसमा ad-hoc reports चाहिँ कसरी जेनेरेट गरिरा हुन्छ भने हैन, हामीलाई ad-hoc भनेको जुन चाहियो त्यही
हैन अब त्यो BI मा हामी हेर त नेपाली पैसामा तिमीले चाहेको कुनै एउटा पर्टिकुलर कम्पनीको चाहिँ जुनसुकै टाइपको इन्फर्मेसन त्यहाँ टाइप गर हैन त्यसले निकाल्दिन्छ नि त निकाल्छ कि निकाल्दैन होला अब जुनसुकै भनेको चाहिँ रिगार्डिङ द फाइनान्शियल इन्फर्मेसन है फेरि is it possible to generate the information that we are looking for through the Nepali Paisa or not? Yes. Yes. Have you tested? Have you done that? अब त्यसमा त्यो रिपोर्ट पनि दिन्छ हैन त्यो सबै रिपोर्टहरु चाहिँ हाम्रो युजरले चाहिँ रिक्वायर्ड बेसिसमा चाहिँ जस्तो टाइपको जे चाहियो कुनै एउटा पर्टिकुलर कम्पनीको चाहिए पनि निकाल्छ मलाई कमर्सियलबाट भन्नुभयो हजुर त्यही एउटा आइकन छ नि स्टक स्क्रिनर भन्ने हो त्यहाँबाट हो एक्ज्याक्टली त्यो स्क्रिनर भनेको त्यसले चाहिँ एडहक रिपोर्ट चाहिँ एज पर द विश अफ द युजर इट क्यान जेनेरेट हैन यस सो तपाईको कुन ब्रोकर नम्बर हो मेरो 44 हजुर कति भन्नुभयो 44 लिन्च okay discuss about other features है त user specific security ल हेर त user specific security BI is capable of assigning user specific security जस्तै फर इक्जाम्पल बैंकमा गयो भने बैंकको टेलरलाई जुन विन्डो ओपन गर्न दिन्छ त्यही विन्डो वा त्यही त्यो BI को विन्डो छ नि त्यो विन्डो चाहिँ क्रेडिट डिपार्टमेन्टलाई ओपन गर्न दिदैन किन दिदैन त डु नो व्हाई बिकज अफ द सेफ्टी हैन अब यसले गर्दा चाहिँ अर्गनाइजेसनको इन्फर्मेसनको सेफगार्डलाई पनि त एकदमै हेल्पफुल भयो कि भएन त युजर स्पेसिफिक सेक्युरिटी हैन रामलाई जे काम गर्ने हो रामलाई त्यो मात्रै डेटा एक्सेस दिन्छ रामलाई श्यामले गर्ने डेटा चाहिँ एक्सेस दिँदैन जस्तै हामीले नेपाली पैसा अहिले चलाइरहेको छ नि हामी यो त फ्री हो नि त हैन यसमा फ्री भएको भएर चाहिँ हामीलाई सर्टेन फिचर्स त दिएको छ तर इन्टायर फिचर हामीले युज गर्नु पर्यो भने वी हैव टु पे फर इट यो सिस्टम कसरी हाउ दिस सिस्टम वाज इट इज जस्ट बिकज अफ द युजर बुझेको हो युजर स्पेसिफिक सेक्युरिटी BI को यो एकदम विशेष फंक्सन हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसिफिक युजरलाई चाहिँ हामी अथेन्टिकेसन चाहिँ के गर्न सक्छौं त एसाइन गर्न सक्छौं इजन्ट इट अ गुड फंक्सन अफ द BI को यो फेसिलिटी गर्दाखेरि त बैंकको इन्फर्मेसन अर्गनाइजेसनको इन्फर्मेसन चाहिँ सेफगार्ड गर्नलाई पनि सजिलो भयो एन्ड इभन इफ the rules is violated or breached the IT department or the IT expert can easily identify who had breached the rules you know likewise open integration smart BI platform will be able to access not only our organization's own data, but information from email, social media, website, and more. For example, instead of only providing our internal sales data, our BI platform could accompany that information with reviews and comment about our products. Open integration. Smart BI, BI को platform ले गर्दा smart BI platform will be able to access not only our organization's own data. के भनेको के त ओपन इंटीग्रेशन किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो इन्टरनल सोर्सबाट पनि डेटा कलेक्सन गर्न सक्छौं भने we can collect the data through the BI from the external sources as well. That is called open integration. नेपालीले डेटालाई रिट्रिभ गरे हो नि त हैन र यसो न Yes. नेपाली स्टक एक्सचेन्ज को डेटालाई चाहिँ डाइरेक्ट यो ओपन इन्टिग्रेसन भन्ने फेसिलिटीले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाली पैसामा भएको यो ओपन इन्टिग्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ इट क्यान डाइरेक्टली कनेक्ट विथ द वेबसाइट अफ नेपाली स्टक एक्सचेन्ज एन्ड फेच द डेटा दैट इज रिक्वायर्ड फर इट इजन्ट इट
and it is done automatically. हजुर And it is done automatically with the system by itself. हैन र यही facility गर्दाखेरि यो function ले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको त BI को चाहिँ this is also open integration is also one of the function of the BI, and with the help of this special Hello. Hello, sir. We cannot hear you. hello sir. Hello. hello माइक अफ छ Hello? तपाईको बल्ल अन भयो माइक ए माइक अघि उ भएछ फेरि कसरी त आई इभन डोन्ट नो भर्खर भागी अघि नै देखि यस्तै थियो अघि नै देखि सर भयो अलि टाइम कति टाइम भयो अलिकति अगाडिदेखि नै हो सर 1 मिनेट जति भयो ए सरी सरी इट वाज अनइन्फर्म टु मी इभन मलाई पनि थाहा छैन नेटको आफै भएर आयो ओके युजर स्पेसिफिक सेक्युरिटी भनेको चाहिँ जो युजरलाई चाहिन्छ त्यही युजरलाई मात्रै एक्सेस दिने द्याट इज कल्ड युजर स्पेसिफिक सेक्युरिटी यो चाहिँ कहाँ एप्लाई हुन्छ त ब्याङ्कको केसमा चाहिँ एकदम ह्युजली एप्लाई भइरहेको हुन्छ जसमा चाहिँ युजर स्पेसिफिक अथेन्टिकेसन दिएको हुन्छ जुन इम्प्लोइ जुन लेभलमा काम गर्छ उसलाई त्यही डिपार्टमेन्टको वा त्यसकै विन्डोमा मात्रै चाहिँ उसलाई चाहिँ वा डेटा चाहिँ त्योसँग रिलेटेड डेटालाई मात्रै के गर्न दिन्छ त उसलाई डेटा चाहिँ एक्सेस गर्न अथोरिटी दिन्छ अदरवाइज इट विल रेस्ट्रिक्ट अनअथोराइज्ड एक्सेस of different users, which is called user specific security. Likewise, open integration. Open integration signifies connects or integration of the internal system with the external sources of data as well. जस्तै हाम्रो डेटा कलेक्सन गर्दा नेपाली पैसाको सिम्पल हेर्ने हो भने त्यसमा पनि के भइरहेछ त ओपन इन्टिग्रेसन भएको छ नि हैन त्यसले पनि के गरिरहेछ त इट इज क्यापेबल अफ retrieving data from the Nepal Stock Exchange directly, isn't it? And it is just because of the function of open integration. And data collection and data delivery दुईटैमा के गर्न सक्छ त heterogeneous sources बाट data retrieve पनि गर्न सक्छ भने fetch पनि गर्न सक्छ है त both. Okay. Now, benefit of BI. What are the benefits of BI? अब त तिमीलाई BI को बारेमा धेरै कुरा इन्फर्मेसन थाहा भयो. What is BI? यसले गर्ने काम के हो? Especially, it is related with the data, but it can understand the whole organization, है? हैन? BI को इन्फर्मेसन बाट whole organization their performance we can analyze the performance of each and every unit of the organization with the help of data provided with the help of a report that is produced by the BI. I know? Yes. Now we'll discuss about the importance of benefits of the BI. Look at here. Improve management process. So planning, controlling, measuring, and changing results in increase revenues and reduce cost. So improve management process. BI ले गर्दा चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन चाहिँ डिफरेन्ट इन्फर्मेसनहरु जसले गर्दा हाम्रो चाहिँ ल्याकिङहरु हाम्रो प्रब्लमहरु आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ विथ द हेल्प अफ BI वी क्यान टेक एन एप्रोप्रिएट डिसिजन हैन जसले गर्दा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त वी क्यान इम्प्रुभ द म्यानेजमेन्ट प्रोसेस एज वेल
पहिलाको एक्जिस्टिङ म्यानेजमेन्ट प्रोसेसलाई पछि चाहिँ बीआई एडप्ट गरे पछाडिको अर्गनाइजेसनमा त वी क्यान चेन्ज अ लट अफ थिङ्स हैन once we have adopted BI we can change the whole system because why do we need BI in order to take support in decision making isn't it अब improve management process जसले गर्दा त्यो the information that is provided by the BI helps us to improve the whole management process. Likewise, improve operational process, fraud detection, order processing, purchasing. It significantly support fraud detection. And the BI ले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त improve operational process. पहिला manual process लाई चाहिँ अब of course BI adopt गर्ने बित्तिकै त त्यो manual चाहिँ अब automation मा गइहाल्यो. Of course it is beneficial for the organization. Even more, त्यो भन्दा पनि अरु के हुन सक्छ त with the help of BI we can easily detect the fraud. जस्तै बैंकमा हेर न आजको दिनमा बैंकमा कसैको युजर चोरेर गरे पनि जे गरेर पनि कसैको साइटबाट गएर कुनै बैंकबाट कुनै फ्रड गर्यो भने त्यो फ्रड कसले गरेको कुन युजर आइडीबाट गरेको कुन बाटोबाट छिरेको सबै आइडेन्टिफाई हुन्छ. इट इज जस्ट बिकज अफ द रियल टाइम फंक्शनालिटी अफ द BI हैन. BI को त्यो यो रियल टाइममा पनि यसले उ गर्न सक्छ. त्यही भएर डेटा यसले रियल टाइममा रिट्रिभ गर्छ. द्याट्स व्हाई हैन अपरेशनल प्रोसेस पनि के हुन्छ त फ्रड डिटेक्सन सजिलो हुन्छ. अर्डर प्रोसेसिङ हेर त कुनै पनि अर्डर प्रोसेसिङ गर्न पनि इन्स्ट्यान्टली हुन्छ. इट इज पोसिबल एन्ड इट जस्ट बिकज अफ द BI सबै अटोमेसनमा चल्छ अर्डर प्रोसेसिङ. लाइकवाइज पर्चेसिङ पनि BI ले गर्दाखेरि पर्चेसिङमा पनि के गर्छ त इम्प्रुभ गरिहाल्छ. अपरेशनल प्रोसेसहरु fraud detection, order processing, purchasing यो सबै चाहिँ के गर्छ त with the adaptation of the BI we can improve operational processes of the organization as well. Likewise, better adjustment setting. So competitor analysis, adjustment setting to changing trends means with the help of BI we can place right thing at the right place. Because of the wrong structure, the performance can be minimized in the existing system of any organization, you know? But with the adaptation of the BI we can change the structure so that we can better adjust the setting in order to improve or in order to maximize the ultimate end result, that is profit. Likewise, predict the future. So with the help of BI we can predict the future means we can forecast the future happening, isn't it? Predictive analysis of forecasting, and it is possible just because of the predict the future, and it is the basic feature of the BI. BI हो भने हामीले मैले भनिराछु, I have been discussing with you guys that with the help of BI we can forecast the future. We can forecast the future. What will happen after 3 months? What will happen after 1 month? Or what will happen after 6 months? Or what will happen after 1 year? Or what will happen after 10 years? With the help of data that has been collected in our past and in our present, we can forecast the future as well. Whenever we want or at any time, we can forecast. Okay, now we will discuss about the new topics, business process management by tomorrow. Right? So we will discuss karumla. This was for today. Time. Okay, 11:11. Okay, this was for today. Shall we in? Do you have any queries? Please go ahead one by one. Okay, guys. Do you have any queries? Please go one by one. Do you have any questions regarding any topic? No question. मनमा लाग्यो कुनै कुरा छ भने सोध्यो भने रिगार्ड इन एसोसिएसन विथ BI है तर BI सँग रिलेटेड केही कुरा सोध्नु छ भने प्लिज गो अहेड. सर यस सर हिजो त्यो तपाईले के भन्छ छुटै ब्याङ्कको ब्रान्चबाट के भन्छ एउटै अकाउन्टको पैसा निकाल्न मिल्दैन भन्नुभएको थियो नि एकै टाइममा, त्यो चाहिँ कसरी गर्छ त सर? BI ले कसरी मेन्टेन गर्छ? यो चाहिँ रियल टाइम डेटालाई यसले एक्सेस गर्छ हैन.
त्यो रियल टाइम एक्सेस चाहिँ कसरी गर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो यसको बारेमा टपिक चाहिँ छ सायद यो नेक्स्ट विकमा यो वी हेभ टु कभर इट मेबी विदिन एन अपकमिङ विक्स मेबी विल डिस्कस अबाउट इट ओके सर है यसको बारेमा डिटेलै छ यो भन्दा फर्दर क्या त्यही भएर ओके नेक्स्ट क्वेशन प्लिज यस यान्जी लामा प्लिज गो अहेड Okay, do you have any queries regarding the BI or the BI that you have seen anywhere else? Do you have any thoughts regarding BI? Please go ahead one by one. If you want to know anything else regarding BI, please go ahead. तिमीले मैले भनेको नेपाली पैसा राम्रोसँग अपरेट गरिरहेको छैन हो सबैले चलाइरहेको छैन हो चलाइरहेको छ एक्चुअली हेर चलाऊ हैन तिमीलाई फ्युचरमा पनि किन्यो हजुर सस्ती शेयर पनि किन्यो ए हो भेरी गुड कुन चाहिँको CBD CEBD CEBD what is which कुन company हो यो CEBD full form CEBD सर आइपिओ होला त्यो अस्तिको ए अस्तिको त आइपिओ को कुरा गरेको सिमेन्ट उसको हिजो अस्ति कहिले आएको थिएन हाइड्रो पावर त्यसको भने होला उसले ए हो सर ठीक छ मैले भने नि ए सर आइपिओ एकदम सेक्योर छ मैले भन्छु तिमीलाई हैन हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड CBD ए अगाडिको C स्ट्यान्ड्स फर व्हाट सर फुल फर्म छैन छैन एनीवे IPO को केसमा तिम्रो हैन in order to become an entrepreneur in the future or you can manage a good sort of money है तिमीले यो IPO बाट यो 5-10 years within 5 years or 10 years period of time you can मैले अस्ति एनालाइज गर्दाखेरि हाइड्रो पावर एकदम राम्रो हुने देखाएको थियो के अनि त्यही भएर हाइड्रो पावरमा गरेको राम्रो चाहिँ किन 1 2 3 भन्नु त राहुल हाइड्रो पावर राम्रो किन त्यसको पछिल्लो वर्षको रेट्सहरु राम्रो थियो के प्रॉफिट रेट्सहरु ओके राहुल बिफोर ओके हाइड्रो पावर राम्रो छ कि छैन भन्ने कुरा कहाँबाट डिटरमाइन गरिन्छ भने नि आफूले हामीसँग दुई चारवटा पोइन्ट्सहरु चाहिँ थाहा हुनुपर्छ फर एक्जाम्पल जस्तै यो हाइड्रो राम्रो छ कि छैन भनेर थाहा पाउनलाई त्यो हाइड्रोको चाहिँ पहिला के थाहा पाउनुपर्छ त त्यसको म्याक्सिमम क्यापेबिलिटी कति छ अनि त्यसको इन्भेस्टमेन्ट फन्ड कति भएको छ सपोज फर एक्जाम्पल पर मेगावाट इफ द इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट of per megawatt exceed 15 crore per megawatt electricity production गर्नलाई 15 करोड भन्दा नाग्यो भने अब सम्झे हुन्छ त्यो हाइड्रो कम्पनी चाहिँ ठीक छैन it will not generate the return that I am expecting so मेरो लागि फ्युचरमा लङ रनमा लसै हो भनेर चाहिँ कन्फर्म भयो हुन्छ मोस्टली चाहिँ हैन लसै हुन्छ लस किन हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरुले डिभिडेन्ड नै दिदैन अनिखेर 10 वर्ष 5 वर्ष 15 वर्षसम्म डिभिडेन्ड नदिने कम्पनीहरु नेपालमा कति छन् सो भोटेको सिउ खोलेछन् त्यो कस्तो छ भोटेको सीको बरु ठिकै छ बरु खास भन्ने हो भने यो भोटेको सीको छ नि पहिलाको यो भोटेको सी त कुनै दिनमा म यो पुरै बाडी आएर डुबोसे भन्ने सोच्ने कम्पनी हो म त्यो किन थाहा छ किनभने नेपाल गभर्नमेन्टमा पहिला सायद आज भन्दा 15-20 वर्ष आई थिंक इट वाज 2060s मा हो कि 50s तिर एस्टाब्लिश भएको कम्पनी हो एउटा हैन अनि त्यो भोटेको सीको केसमा चाहिँ हाम्रो देशले चाहिँ एउटा एकदम ब्लन्डर मिस्टेक गरेको छ के हाम्रो देशको रिप्रेजेन्टेटिभ गभर्नमेन्टको जो रिप्रेजेन्टेटिभ थियो त्यो बेलामा त्यसले के गर्यो भने डलरमा त्यसको पावर एग्रीमेन्ट गरेछ के हैन अनि त्यो डलरमा गर्दाखेरि चाहिँ एट द टाइम इट कन्भर्टेबल रेट कति थियो भने 70 रुपैयाँ थियो हैन 1:70 थियो आजको दिनमा हेर त 1:120 छ हैन डलर अब हेर त
5-7 years अगाडि 10 years अगाडि गरेको र आजको गरेकोमा त हैन त्यही एग्रीमेन्टले गर्दा we have to pay double per unit megawatt हैन र त्यसले गर्दा त्यो एकदमै हेभी लस हो त्यो नेपालको केसमा भोटेकोसीको केसमा चाहिँ एकदमै अहिले त यो भोटेकोसी चाहिँ सायद मेबी है त्यो भोटेकोसीको पनि 2-4 वटा छ क्या फेरि भोटेकोसीको लिनु र नलिनुमा एउटा प्रब्लम छ नि थाहा छ तिमीलाई हाम्रो अरु रिभर र भोटेकोसी रिभरमा चाहिँ हाम्रो प्राय जसो प्रब्लम कुनैमा आइराछ भने भोटेकोसी रिभरमा बढी प्रब्लम छ नि ल्यान्डस्लाइडहरुको याद छ अब बिफोर यु टेक एनी इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन यु हैव टु कन्सिडर all these things अनि तिम्रो यो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो कि सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो कि म अब तिमीले लगानी त गर्यो म कति टाइम सम्म होल्ड गर्छु भन्ने कुरा पहिले नै फर्स्ट इन द भेरी बिगिनिङ यु हैव टु क्लेरिफाई किन्नु भन्दा अगाडि नै म कहिले बेच्छु भन्ने चाहिँ भेरिफाई गर यो कन्डिसन यो कन्डिसनमा म किन्ने यो कन्डिसनमा म बेच्ने हो जुनसुकै कन्डिसनमा बेच्ने हो भन्ने पहिले नै माइन्ड मेकअप चाहिँ गर्नुपर्छ सर अब यो पनि फेरि सर्ट टर्म हो कि लङ टर्म छ भन्ने कुराले डिटरमाइन गर्छ एनीवे सो यो डिबेन्चर्स भने चाहिँ नि त्यो कस्तो खालको हो एक्ज्याक्टली बुझेन कि डिबेन्चर हजुर ओके बोन्ड एन्ड डिबेन्चर भनेको इट्स लाइक अ प्रमिसरी नोट अफ द गभर्नमेन्टले के भने हुन्छ नि गभर्नमेन्टलाई पैसा चाहियो भने चाहिँ दे क्यान इस्यु बोन्ड एन्ड डिबेन्चर फर द पब्लिक शेयर इस्यु गरे जसरी शेयर इस्यु गरे हाम्रो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले जसरी शेयर इस्यु गर्छ हामी सबैजनाले बाइ गर्न पाउँछ त्यसैगरी बोन्ड र डिबेन्चर चाहिँ कसले इस्यु गर्छ त भन्दा नेपाल गभर्नमेन्टले इस्यु गर्छ अन बिहाफ अफ द गभर्नमेन्ट नेपाल गभर्नमेन्ट हैन अनि त्यो पैसा चाहिँ बोन्ड र डिबेन्चर इस्यु गरेर क्याश कलेक्सन गर्छ त्यो कलेक्सन गरेको क्याश चाहिँ लगेर कसलाई दिन्छ त नेपाल गभर्नमेन्टलाई दिन्छ अनि गभर्नमेन्टले चाहिँ रेभेन्यू कलेक्सन गरे पछाडि त्यसको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अलरेडी नै पहिले नै फिक्स भइसकेको हुन्छ एन्ड इट्स बिट हायर देन द कमन इन्ट्रेस्ट रेट अफ द कमर्शियल बैंक हायर देन एफडी हायर देन एफडी यस हायर देन चाहिँ हुन्छ कि सायद त्यसैको 1% को पेरिफेरीमा हुन्छ है राहुल 1% को पेरिफेरीमा हुन्छ सर हो 1% को पेरिफेरीमा हुन्छ 1% को मात्रै पेरिफेरीमा हुन्छ तर एफडी को 1% पेरिफेरी हो कि नर्मल सेभिङ को पेरिफेरीमा 1% हो सो एफडी को हो 9.7 8 10 8.7 त्यस्तो त छ डिबेन्चर को 8.7 8.7 9.5 त्यस्तै छ के हो उसै भए त फिक्स डिपोजिट कै हो एफडी के हो किनभने त सेभिङ त आजको दिनमा कमर्शियल बैंकमा सेभिङमा त एकदमै चिपर छ 4 अराउन्ड छ हैन 4-5% अब एफडी मा चाहिँ 6-7 सम्म दिने हो 8 सम्म अब हेरी दिन्छ है त्यो चाहिँ अनि डिबेन्चर चाहिँ अलि सेक्युर हुन्छ नि त फेरि हैन सो डिबेन्चर भन्दा म्युचुअल फन्ड सेक्युर छ कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ हो होइन नि म्युचुअल फन्ड सबभन्दा डेन्जर हो इन कम्प्यारिजन विथ बोन्ड एन्ड डिबेन्चर किन त बोन्ड र डिबेन्चरको त एउटा म्याच्युरिटी भएपछि वी क्यान गेट द रिटर्न हैन बट इन द केस अफ म्युचुअल फन्ड नट ग्यारेन्टेड त्यही भएर त म्युचुअल फन्डको एडको तलपट्टि लेखाएर इट इज सब्जेक्ट टु मार्केट रिस्क भने हुन्छ नि थाहा छ हेरेछौ हुन्छ हो त्यो किन भनेको त भन्दाखेरि चाहिँ म राम्रो गरिदिन्छु भनेर पैसा चाहिँ कलेक्सन गर्छ म्युचुअल फन्डले तर पनि गर्दा गर्दै बिग्रियो भने आई एम नट सब्जेक्ट टु बियर द रिस्क भन्छ क्या फेरि सरको पनि सोधिहालौँ है सोधेन सर त्यो राइट वाला कुरा के हो राइट पनि छ नि आइपिओ एफपिओ राइट ओके आइपिओ भनेको त इन द भेरी बिगिनिङ द कम्पनी त्यो त बुझे आइपिओ एफपिओ त बुझे तर राइट भन्ने छ क्या त्यहाँ एउटा राइट भनेको पहिलो सेयर लेपा हैन सर पहिलो सेयर लेपा त्यो फेरि लिन पाइन्छ न त पाउँदैन हैन राइट सेयर भनेको भन्दाखेरि चाहिँ ओके सपोज तिमीसँग एउटा कुनै एउटा कम्पनी ओके कुमारी बैंकको तिमीसँग हैन 100 किता सेयर छ सपोज लेट्स एज्युम है एन्ड द कम्पनी हैज डिसाइडेड टु गिभ यु 1:1 राइट सेयर और 100% राइट सेयर 10% 20% अब रेशियोमा दिन्छ वा पर्सेन्टेजमा दिन्छ हामी त्यो निकाल्न हामीलाई कुनै गाह्रो भएन हैन 1:1 भनेको 100% डेबिट उ भयो हैन 1:0.5 अरुण भ्याली ए त्यो भनेको 50% रहेछ कसको हो त्यो अरुण भ्यालीको त्यो भनेको 50% हो
सपोज तिमीसँग 100 किता छ भने अब तिमीले चाहिँ कति चाहिँ राइट पायो भने त 50 किता चाहिँ तिमीले फेस 100 रुपैयाँ फेस भ्यालुमा फेरि 50 किता पायो भनेको। अर्न भ्यालुको कति छ तिमीसँग? होइन सर, त्यो त्यसमा इन्भेस्ट गर्दा कस्तो होला अर्न भ्यालु राइट सेयर? राइट सेयरमा राइट सेयर त तिमीले पाउँदैन नि त, तिमीसँग प्राइमेरी सेयर छ राइट पाउँदैन नि त। बुझे बुझे। राइट को लागि त फर्स्ट अफ अल यु नीड टु हैव अ ओनरशिप अन दैट पर्टिकुलर कंपनी। अब त ओनरशिप भनेको सेयरै हो है। यस सर कुन चाहिँ कम्पनी बेस्ट छ अहिले सेयर गर्न के इन्भेस्ट गर्नलाई? बाइ गर्नलाई सेकेन्डरी मार्केटमा प्राइमेरी नै हो सर, आइपिओ। आइपिओ को मा त यु डोन्ट नीड टु वरी 100% अरु कुरालाई स्याक्रिफाइस गरेर आइपिओ मा चाहिँ पैसा त्यसमा इन्भेस्ट गरेर आज गरेको स्याक्रिफाइसले भोलिको दिनमा तिमीलाई 100% रिटर्न दिन्छ। 100% हैन 100 टाइम्स रिटर्न दिन्छ है। आजको गरेको 1000 रुपैयाँले तिमीलाई 2-4 वर्ष 5 वर्ष पछाडी 1 लाख बनाइदिन पोसिबल छ है, सम्भव छ। सर मैले सीबीडी को 70 शेयर्स किने छु, ठीक छ? ठीक छ ठीक छ। सेकेन्डरी हो कि आइपिओ? आइपिओ सर। आइपिओ हो हजुर। अहिले कति छ मार्केट प्राइस? मैले त अस्ति भर्खर किनेको आइपिओ 100 को रेटले। उसो उ भइसकेको छैन हो मार्केटमा? आएको छैन, लिस्टेड भएको छैन। ओके लिस्टेड भएको छैन भने उ नगर, मसँग टचमा भइरहन्छ। बेच्ने नबुझौँ यसो बेला बेला मलाई सोध, म भनिदिन्छु। सो तपाईको फोन नम्बर दिनु न, कन्ट्याक्ट नम्बर लेख। हजुर भन्नुस् न। हाम्रो यहाँ सीआर चाहिँ को हो? सो मै हो सर। तिमी नै हो? राहुल हो सर। को हो? मै हो सर, मै। राहुलै हो नि हैन? ओके राहुल 9869 9869 760 760 926 926। ओके नवीन गजुरेल। सो व्हाट्सएपमा हुनुहुन्छ तपाईँ? नो भाइबर? यस। ओके सर। ओके गाइज दिस मच फर टुडे। आज बिहान 6 बजेदेखि म कन्टिन्यू, बिचमा 30 मिनट्सको ब्रेक मात्रै थियो। ओके सर। दिस मच फर टुडे है। ओके सर, थ्याङ्क यू सर। ओके सर, थ्याङ्क You यू are सर। welcome guys. Have a good day. Thank you, sir. Sir, stay safe. You are welcome. Yes, Yanji? No, sir, nothing. Okay, okay. Okay, guys. Have a good day once again and see you tomorrow.